نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سامعین محترم، یہ آیات مبارکہ سورہ توبہ 10واں پارہ سے میں نے عرض کی ہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں بتانے سے عرض کرنے سے پہلے ایک بات ضروری سمجھ لیں کہ جتنے بھی دن ہیں، مہینے ہیں، یہ سب اللہ تعالی نے بنائے ہیں، اللہ تعالی نے تخلیق فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان مہینوں کو بنا کر رب العالمین نے ہر مہینے کے اندر خصوصیات بھی رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مہینے کی شان و عظمت و فضائل بھی بیان فرما دیے ہیں قرآن مجید کے اندر، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ان ایام کی، ان مہینوں کی شان و عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ ہر مہینہ یقیناً بڑی فضیلت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، اور ہر مہینے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر مہینے کے اندر اسلامی حوالے سے کوئی نہ کوئی خاص مواقع ایسے آتے ہیں جن کا اسلام کے اندر بہت بڑا مقام ہے، اجر ہے، فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماہ ذوالحج شریف کا نام ذوالحج اللہ نے رکھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس مہینے کے اندر حج کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ میرا گھر کو تعمیر کیا جائے، میرے گھر کو بیت اللہ شریف کو بنایا جائے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پتھروں کو جوڑا، اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ تمام لوگوں کو اس گھر کی طرف بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی رب کریم میری آواز تمام لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ یا اللہ میں تو تیرے گھر میں خانہ کعبہ میں موجود ہوں، مکہ میں موجود ہوں، اور دور دراز تک لوگوں کے پاس میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم آواز دینا، بلانا تیرا کام ہے، اور اس آواز کو لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز دی کہ لوگوں اللہ کے گھر کی طرف آؤ، اللہ کے ہر گھر کا طواف کرو، اللہ کے گھر کا حج کرو، تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو نہ صرف اس دور بلکہ قیامت تک ہر آنے والے مسلمان تک کو پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اس مہینے میں حج کے ایام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پھر قربانی کا ذکر ہے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، سیدہ ہاجرہ کا تذکرہ آتا ہے، پھر آب زمزم کا تذکرہ آتا ہے، پھر تعمیر کعبہ کا تذکرہ آتا ہے، تو اسی طرح ہر مہینے کے اندر اسلامی حوالے سے کوئی نہ کوئی خاص واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تو جس حالات میں وہ واقعات رونما ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا نام اسی طرح رکھ دیا، یعنی ذوالحج شریف کا نام رکھا، اس میں آپ حج کا ذکر آتا ہے، خانہ کعبہ کا ذکر آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ تو اسی طرح اگر چلتے چلتے چلیں تو آگے محرم آتا ہے، محرم کی بھی اسی طرح خصوصیات ہیں، سفر کی بھی خصوصیات ہیں،
اب रबीउल अव्वल शरीफ को भी देख लीजिए, तो रबीउल अव्वल शरीफ जो है इसको कहा जाता है रबीउल अव्वल यानी पहली बहार। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पहली बहार रखने की वजह बहुत ही अहमियत की हामिल है, जो उलमा मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई है कि रबीउल अव्वल का माना है पहली बहार। तो अल्लाह ताला ने जब अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन 11 की रात 12 के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस कायनात में सैयदा आमना पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्दुल्ला के घर में तशरीफ ले आए, तो अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक का नाम रख दिया रबीउल अव्वल यानी पहली बहार। यानी कायनात तो इससे पहले भी मौजूद थी, पहले भी अंबिया तशरीफ लाते रहे, पहले भी शरीयत आती रही, पहले भी दीन आता रहा, लोगों को दीन अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबलीग फरमाते रहे, वाइज़ नसीहत फरमाते रहे, अल्लाह के अहकाम पहुंचाते रहे। यानी कायनात तो मौजूद थी, कायनात का निजाम मौजूद था, लेकिन कायनात में बहार नहीं थी। और आपको पता है कि जब बहार आती है तो फूल खिल उठते हैं, जनाब दरख्त हसीन हो जाते हैं, एक हसीन मंजर लगता है, कायनात के अंदर आपस में मोहब्बत उजागर हो जाती है, कायनात के अंदर आपस में एक हुस्न आ जाता है। तो अजीजाने गिरामी, यानी बताने का मकसद यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले कायनात तो मौजूद थी, लेकिन कायनात में हुस्न नहीं था, कायनात में इत्तेफाक नहीं था, कायनात में बरकत नहीं थी। जनाबे वाला कायनात के अंदर जुल्म था, शिरक था, फितने थे, जंगें थी, जिदाल था, गुनाह था, शराबें थी, जिना था, हर किस्म का गुनाह था, लेकिन बहार नहीं थी। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इस कायनात में भेज के ये इरशाद फरमा दिया कि ऐ महबूब, अब जब कि आपकी तशरीफ आवरी कायनात में हो चुकी है, तो अब कायनात में बहार आएगी, कायनात में हुस्न आएगा, कायनात में इत्तेफाक आएगा, लोगों के अंदर मोहब्बतें होंगी, लोगों के अंदर इज्जत का रिश्ता बनेगा, माँ को इज्जत मिलेगी, बेटी को इज्जत मिलेगी, भाई की इज्जत मिलेगी, बाप को इज्जत मिलेगी, और मुआशरा एक मिसाली मुआशरा बनेगा, एक अजीम कौम बनेगी तेरी उम्मत, और तेरी उम्मत की एक अजीम शान और मकाम मर्तबा होगा। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जिस महीने में भेजा, उस महीने का नाम रख दिया रबीउल अव्वल यानी पहली बहार। कायनात में पहली बहार हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीला मुबारक से आई है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो अजीजान गिरामी, इसी तरह हर महीने की खसूसियत है। तो आज रजब शरीफ, रजबुल मुरज्जब तशरीफ लाने वाला है, रजबुल मुरज्जब की आमद है। तो इंशाअल्लाह इसी तरह रजब की भी खसूसियात हैं, रजब के अंदर भी बड़ी बरकतें हैं, रजब के अंदर भी अल्लाह ने अपनी रहमत के खजाने खोले हैं, रजब के अंदर भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो शान अजमत बयान फरमाई है। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक हदीस बयान करके, अर्ज करके मैं इस को खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह मजीद इस रजब की जो तफसील है, जो अजमत है, जो शान है, जो रजब के अंदर खसूसी अहम वाकयात हैं, उनका जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इस रजब के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया, पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रजब अल्लाह का महीना है, इसका क्या मतलब है? क्या बाकी महीने अल्लाह पाक के नहीं है? क्या बाकी महीनों को अल्लाह ने तखलीक नहीं फरमाया? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, बात